ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। অসৎ থেকে আমাকে সতের দিকে নিয়ে চলো, অন্ধকার থেকে আমাকে আলোর দিকে নিয়ে চলো, মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃতের পথে নিয়ে চলো। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। ওম স্থাপকায় চ ধর্মস্য सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे एकदन्तं महाकायं लम्बोदरं गजाननं विघ्ननाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्। जवाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिम् ध्वान्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। नमः शिवाय शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं गतिस्त्वं परमेश्वर। भद्रकाल्यै नमो नित्यं सरस्वत्यै नमो नमः। वेदवेदाङ्गवेदान्त विद्यास्थानेभ्य एव च। जय जय देवि चराचरसारे कुचयुगशोभितमुक्ताहारे वीणापुस्तकरञ्जितहस्ते भगवति भारति देवि नमस्ते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः।
सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमयी नारायणि नमोऽस्तु ते शरणागतदीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोऽस्तु ते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা অষ্টম অধ্যায় 15 থেকে 28 নম্বর শ্লোক। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ अष्टमोऽध्यायः अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्ताम् देहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके
भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसञ्ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गति ह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुते पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। আজকের মনন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ষষ্ঠ অধ্যায় ৪৫ নম্বর শ্লোক। প্রয়ত্নাদ্ যতমানস্তো
योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम् प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम्। কিন্তু যত্নপূর্বক অভ্যাসকারী যোগী বিগত বহু জন্মের সাধনা সঞ্চিত সংস্কারের প্রভাবে এই জন্মেই পাপ রহিত হয়ে যান এবং তৎকালেই পরম গতি লাভ করেন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে ভগবান অর্জুনকে পাতঞ্জল যোগ, সেই পাতঞ্জল যোগ উপদেশ করছেন। সেখানে পাতঞ্জল যোগ অর্থাৎ যেটা অষ্টাঙ্গ যোগ বলা হয়, সেখানে কয়েকটি তার অঙ্গ নিয়ে ভগবান বলেছেন, আসন প্রভৃতি নিয়ে বলেছেন। তারপর সেই অষ্টাঙ্গ যোগের মাধ্যমে যখন যোগী সিদ্ধি লাভ করেন, আত্মজ্ঞান লাভ করেন, তখন তার কিরূপ অনুভূতি হয় সেটা তিনি ব্যক্ত করেছেন। সেখানে আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি আনন্দ লাভ করেন, প্রচুর আনন্দ লাভ করেন, সে কথা বলেছেন। এবং তিনি সমত্ব দৃষ্টি লাভ করেন, তার কোনো দুঃখ থাকে না। তিনি সমত্ব দৃষ্টি লাভ করেন অর্থাৎ সকলের মধ্যে সেই আত্মাকে প্রত্যক্ষ করেন। সমস্ত বস্তুর মধ্যে বা সমস্ত প্রাণীর মধ্যে তিনি আত্মাকে দেখেন এবং নিজের মধ্যেও তিনি সেই আত্মাকেই দর্শন করেন। তারপর এই আত্মজ্ঞান সম্পর্কে বলার পর অর্জুন তার মনের চঞ্চলতার কারণে সেই সমত্ব দৃষ্টি, সমত্ব বুদ্ধি সেটা বুঝতে পারে না। তখন অর্জুন তাকে বলে যে মন অত্যন্ত চঞ্চল, সেই জন্য আমি এই বিষয়টা বুঝতে পারিনি, যথার্থভাবে বুঝতে পারিনি। তখন ভগবান বলেন যে হ্যাঁ, মন অত্যন্ত চঞ্চল, কিন্তু যোগশাস্ত্রে তাকে বলা হয়েছে অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা সেই চঞ্চল মনকে শান্ত করতে হবে এবং বশে আনতে হবে। অভ্যাস মানে দীর্ঘদিন একই জিনিস করা, বারবার মনকে আমাদের নির্দিষ্ট ধ্যেয় বস্তুতে, যার বিষয়ে আমি ধ্যান করছি সেই বস্তুতে নিয়ে এসে বসানো, এটা হচ্ছে ধ্যান, মানে অভ্যাস, বারবার একই জিনিস করা। এবং বৈরাগ্য, সৎ অসৎ বস্তু বিচার, নিত্য অনিত্য বস্তু বিচার। তারপর অর্জুন আবার প্রশ্ন করেছেন যে যদি কোনো যোগী ব্যক্তি যোগাভ্যাস শুরু করেন কিন্তু মাঝপথে ছেড়ে দেন, অর্থাৎ তার হয়তো শ্রদ্ধা আছে কিন্তু তিনি ততটা পরিশ্রম করতে পারেন না, যত্ন করতে পারেন না যতটা তার করা দরকার সিদ্ধি লাভ করার জন্য, ফলে তিনি যোগ থেকে ভ্রষ্ট হন, তার কি গতি হয়? তার কি সম্পূর্ণই নষ্ট হয়ে যায়? সে এতদিন ধরে হয়তো বেশ কিছু বছর সে যোগাভ্যাস করেছে, তার কি সমস্ত কিছুই নষ্ট হয়ে যায়? সে কি আর কোনোদিন সিদ্ধি লাভ করতে পারে না? এই প্রসঙ্গে ভগবান বলছেন যে না, যদি কেউ পুণ্য কর্ম করে থাকে, ভালো কাজ করে থাকে, আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে থাকে, তার কখনো বিনাশ হতে পারে না। সে যতটুকু পুণ্য ফল বা এই সাধনা করে থাকে সেটা পরবর্তী পরবর্তী জন্মে অনুবৃত্ত হয়। অর্থাৎ সে পরের জন্মে সে এমন জায়গায় জন্মগ্রহণ করে যোগী ব্যক্তি, যে গত জন্মে সে যেখান পর্যন্ত আত্মজ্ঞান লাভের জন্য চেষ্টা করেছিল সেই সংস্কার নিয়ে উৎপন্ন হয়। ফলে পরবর্তী জন্মে সে এমন
পরিবেশ পায়, এমন পরিবার লাভ করে, বাবা মা বা সংসার লাভ করে, যেখানে সে সেই তার সাধনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়। এবং পূর্ববর্তী জন্মে তার যে সংস্কার থাকে সেই সংস্কার কিন্তু অনুবৃত্ত হয়, অর্থাৎ সেই সংস্কার নিয়ে সে পরবর্তী জন্মে জন্মগ্রহণ করে। সেই জন্য আগের অভ্যাসবশত, আগে যেহেতু যোগী, মানে পূর্বজন্মে যেহেতু যোগী যোগ অভ্যাস করেছেন, সেই জন্য পরবর্তী জন্মে সেই সংস্কার আবার তার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, অর্থাৎ সেই সংস্কার প্রবল হয়। সেই সংস্কার প্রবল হওয়ার কারণে সে পরবর্তী জন্মে আবার যোগ অভ্যাস শুরু করে এবং আরো বেশি করে যত্নবান হয়ে শুরু করে। ফলে আহ তার সিদ্ধি লাভ হয়। সেইটা এখানে বলছেন, এই শ্লোকে বলছেন, প্রয়ত্নাদ ইয়তমানস্তু যোগী সংশুদ্ধ কিলবিষঃ। অর্থাৎ যিনি আগের জন্মে অনেক চেষ্টা করেছেন কিন্তু মোক্ষ লাভ করতে পারেননি, বা অথবা মনের চঞ্চলতার কারণে বা বাহ্যিক যে কোনো কারণে তাকে যোগাভ্যাস ছাড়তে হয়েছে, কিন্তু তার মন তো অনেক শুদ্ধ আছে, কারণ আগের জন্মে বা আগের আগের জন্মে, এক জন্মে নয়, এটা অনেক জন্ম ধরে হতে পারে, কারণ এখানে ভগবান অনেক জন্ম সংসিদ্ধ, অনেক জন্ম ধরে তিনি সংসিদ্ধ হয়েছেন, অর্থাৎ এক জন্মে নয়। তাহলে এই জন্মে যখন সেই যোগী বুঝতে পারে যে, বা তার সংস্কার প্রবল হয়, তখন সে সিদ্ধি লাভ করার জন্য, জ্ঞান লাভ করার জন্য সে আরো অধিক যত্নবান হন। এবং যত্নবান হওয়ার ফলে তার মন পরিশুদ্ধ হয়, কারণ তার মন আগের জন্মের সংস্কার বশত, আগের আগের বা পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কার বশত অনেকটা শুদ্ধ হয়ে আছে। এবং এই জন্মে যখন সে আরো বেশি অভ্যাস করে, আরো বেশি প্রযত্ন করে, চেষ্টা করে, তখন তার সমস্ত মালিন্য, মনের কলুষতা দূর হয়ে যায় এবং সে যোগে সিদ্ধি লাভ করে। সেটাই বলছেন, অনেক জন্ম সংসিদ্ধ ততো ইয়াতি পরাঙ্গতি। যখন এই অনেক জন্ম ধরে একটু 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 করে তিনি সিদ্ধি লাভ করেছেন, এবং এই জন্মে যখন তিনি সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধি লাভ করেন এবং তিনি মোক্ষ লাভ করেন, পরাঙ্গতিম। পরাগতি মানে হচ্ছে মোক্ষ বা সম্যক দর্শন বা আত্মজ্ঞান যেটাকে বলা হয়। তাহলে এই যোগী, তার কি গতি হয়, অর্জুনের যে প্রশ্ন ছিল তিনি উত্তর দিলেন। প্রথমে বললেন যে তার কখনো বিনাশ হয় না। আমরা যে কোনো কাজ করি না কেন, যদি ভালো কাজ একটুও করি, তার ফল কখনো নষ্ট হয় না, সেটা সব সময় থাকে এবং সেটা আমাদের সংস্কারেই থাকে। ফলে পরবর্তী পরবর্তী জন্মে সেই পুণ্যকর্মের প্রভাবে বা ভালো কাজের জন্য আমাদের ভালো ভালো জন্ম লাভ হয়। সেই জন্মে আমরা আমাদের চিত্তকে শুদ্ধ করার জন্য, মনকে আরো ভগবানের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সুযোগ পাই। সেইরূপ সংসারে বা সেইরূপ পরিবারে জন্মগ্রহণ করি আমরা। যোগীদের পরিবারে ভগবান বলছেন, যোগভ্রষ্টঃ অভিজায়তে, একটু আগেই বলেছেন। সেই যোগীদের পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শুচীনাম শ্রীমতাঙ্গে হে যোগভ্রষ্ট অভিজায়তে, অর্থাৎ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি সেই সব শুচি অর্থাৎ পবিত্র ব্যক্তির বাড়িতেই জন্মগ্রহণ করে। তারপর সেই ব্যক্তির বাড়িতে জন্মগ্রহণ করে সেখানে একটা তিনি পরিবেশ লাভ করেন, যেখান থেকে তিনি তার আধ্যাত্মিক সাধনাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। এইভাবে অনেক জন্মের দ্বারা যখন যোগী আহ সিদ্ধি সম্পূর্ণ হয় বা মন পুরোপুরিভাবে সিদ্ধ হয়, মন পুরোপুরিভাবে সংস্কার মানে শুদ্ধ হয়, পবিত্র হয়, তখন তিনি সমস্ত কর্মফলকে ত্যাগ করেন এবং সম্পূর্ণরূপে মোক্ষ লাভ করেন। অর্থাৎ এই জন্মে যদি কেউ মোক্ষ লাভ করে, তাহলে আমাদের বুঝতে হবে, যদি কোনো যোগী মোক্ষ লাভ করে, বুঝতে হবে সে এক জন্মে কিন্তু মোক্ষ লাভ করেছে এরকম নয়, এটা বহু জন্মের তপস্যার ফল। সেই জন্য আমরা যদি এই জন্মে যদি মোক্ষ লাভ নাও করতে পারি, আমরা চেষ্টা করলাম প্রচন্ড হয়তো, তাহলে আমাদের দুঃখে ভেঙে পড়ার কিছু নেই। হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা চেষ্টা করব যাতে আমরা এই জন্মেই আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারি, ভগবান দর্শন আমাদের হয়। কিন্তু যদি নাও হয়, তাতেও আমাদের ভেঙে পড়ার কোনো কারণ নেই। কারণ
যা যেখান পর্যন্ত আমরা ভগবান লাভের জন্য চেষ্টা করব, সেই সংস্কার নিয়েই আমাদের পরবর্তী জন্ম হবে। সেই পরবর্তী জন্মে আমরা আবার ভগবান লাভ করার জন্য চেষ্টা করার সুযোগ পাবো এবং আত্মজ্ঞান লাভ করব। আমরা যেই বড় বড় মহামানবদের দেখি, মহাপুরুষদের দেখি, তারা হয়তো আমরা ভাবি যে এক জন্মে তারা সিদ্ধি লাভ করেছেন বা মহাপুরুষ হয়েছেন। এটা কিন্তু অনেক অনেক জন্মের একটা পরিক্রমা। আহ যেমন আমরা দেখি, আহ, ঠাকুর ইয়েও বলেছেন, স্বামীজিও বলেছেন, ধরুন এই যে বুদ্ধদেবের আমরা জাতকের কথা পাই। সেখানে বুদ্ধদেব বলছেন তিনি পূর্ব জন্মে কি ছিলেন, কিভাবে তিনি মানে কোন কোন জন্মে তিনি ছিলেন এবং সেখানে কি কি আচরণ করেছেন, গল্প পাওয়া যায়। অর্থাৎ বোঝা যায় যে বুদ্ধের জন্ম তার আগের অনেক জন্মের ফলে বুদ্ধদেব নামক একটি আধ্যাত্মিক তরঙ্গ আমাদের কাছে এসেছে। ঠিক স্বামী বিবেকানন্দ বা যে কোনো মহাপুরুষের কথাই বলি না কেন, তার ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। সকলেই আমরা এই আত্মজ্ঞানের দিকে ছুটে চলেছি। এবার আমরা কতটা আমাদের চেষ্টা প্রবল হয় সেই অনুসারে আমাদের সিদ্ধি লাভ এই জন্মে বা পরবর্তী জন্মে বা তার পরবর্তী জন্মে হবে সেটা নির্ভর করে। সেই জন্য আমাদেরকে আমাদের সাধ্য মতো চেষ্টা করতে হবে। আমাদের মন খারাপ বা ভেঙে পড়ার কোনো কারণ নেই। আমরা এই জন্মেই লাভ করব, খুবই ভালো কথা। কিন্তু এই জন্মে যদি লাভ নাও হয়, যতদূর আমি সাধনা করব সেই সাধনা কিন্তু আমার রয়ে যাবে। ভগবান তার নিশ্চয়তা দিচ্ছেন। আমরা এখানে আজকের মনন পর্ব শেষ করছি। আপনারা আপনাদের প্রাত্যহিক জপ, ধ্যান, পূজা পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে একটি নূতন সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।